morning student, good morning to all of you. We have discussed in the previous topic the packing efficiency of the metal particles in the simple cubic unit cell. In this video, we have discussed in the packing efficiency of the particles or the metal crystals in the body center cubic unit cell. In the body center cubic unit cell, the constituent particles are the present in the 8 corners in the cubic unit cell, and next one of the particles is the present in the center of the body, and then the total numbers of the particle present in the body center cubic unit cell is the numbers of particles is 2, and then the packing efficiency is the maximum particles present in the cubic body. Then the calculate in the packing efficiency of the metal particles in the body center cubic unit cell. We have first the points is the radius of the unit cell, and then the radius of the particles. And step number 1, the radius of the particle. These particles is the constituent particle present in this cubic unit cell in these diagrams in the body center cubic unit cell. And next we have step number 1 is the radius of the particle, radius of the stairs or the radius of the particle. In the body center cubic unit cell, the particles is occupied is the corners in the additions of the one of the particles at the center of the body unit cell, and then the body center unit cell the particles is occupied at the corners. कुठे आहेत ऑक्युपाय केलेले कॉर्नरला ऑक्युपाय करतो आपण 8 particles, and then the one of the particle additions particles in the centers of the cube. आणि ही जर क्यूबिकल सिस्टीम्स आहे तर याच्यामध्ये एक पार्टिकल्स कुठे प्रेझेंट राहतो युनिट सेलच्या सेंटरमध्ये. and next in the radius, find out the radius of the particle. या पार्टिकलची जर रेडियस तुम्हाला फाइंड आउट करायची असेल तर अगोदर फॉर अ ट्रायंगल, ठीक आहे, आपल्याला काय घ्यावं लागेल या ठिकाणी फॉर ट्रायंगल्स. आता ट्रायंगल तुम्हाला दिसत आहे ही युनिट सेल्स आहे. या युनिट सेल्स मध्ये किती स्क्वेअर काढलेले आपण 3 स्क्वेअर काढलेले आहे. त्याच्यामध्ये सेंटर फर्स्ट ए सेंटर आहे, दिस इज द सी सेंटर अँड द ए सेंटर. अँड नेक्स्ट इन द ट्रायंगल, फॉर अ ट्रायंगल, for triangle, and this triangle is the angle is A. याच्यामध्ये पहिला ट्रायंगल हा घेऊ आपण FED, ठीक आहे. कोणता ट्रायंगलचा याच्यामध्ये ट्रायंगल्स घेतला is the triangles FED, and this FED, the angle is FED is equal to 90 degree, ठीक आहे. FED कोणते किती डिग्रीज आहे 90 डिग्रीज आहे. अँड दॅट अप्लाइंग द पायथागोरस थेरम, ठीक आहे. याच्यामध्ये आपल्याला काय अप्लाय करायचं आहे पायथागोरसचं थेरम अप्लाय करायचा आहे. अँड देन पायथागोरस थेरम इज द अप्लाय अँड FE and this is the D. FED is angle E is the 90 degree, and then the opposite side is the hypotenuse, and opposite sides of the hypotenuse and the two adjacent sides, and then the hypotenuse square is equal to two adjacent sides should be square. And next is the FD square is equal to, next काय होणार EF or FE square plus next is DE square. And then FD, आता याच्यामध्ये FD काय आहे याच्यामध्ये तर FD square is equal to आपण काय घेतलेला आहे FE square, and then next is the DE square, ठीक आहे. आता याच्यामध्ये FE square and ED square हे जर बघितलं तर त्यांची ही काय आहे एक्स लेंथ आहे, काय एक्स लेंथ. and then next FD square is equal to A square plus A square because this, and then A square plus A square is equal to twice A square, ठीक आहे. काय म्हणाला आपल्याला या ठिकाणी FD square is equal to twice A square. नेक्स्ट मध्ये आपल्याला जर पुन्हा सॉल्व करायचं असेल तर पुन्हा सॉल्व मध्ये आपण सांगू शकतो या ठिकाणी हे जे इक्वेशन्स आहे 2A square काय मिळालं FD square is equal to 2A square, इक्वेशन नंबर 1. अँड याच्यामध्ये आपण हेल्स म्हणून जसं की काय घेतलेलं आहे FE and D, ठीक आहे. काय आहे FE is equal to FE is equal to DE is equal to काय आहे तो A आहे, समजलं. आणि त्याच्यामुळे या इक्वेशनला FD square is equal to twice A square, इक्वेशन नंबर 1, ठीक आहे. तर हे आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन मिळालं. अँड देन नेक्स्ट इज द फॉर ए ट्रायंगल आपल्याला घ्यायचा आहे A
सेकंड ट्रायंगल अँड देन ट्रायंगल मध्ये आपण ट्रायंगल घेत आहोत. कोणता घेत आहोत? AFD. ठीक आहे. आता या AFD मध्ये अँगल जो आहे अँगल आपल्याला ADF. ठीक आहे. कोणता अँगल? ADF इज इक्वल टू 90 डिग्री. किती डिग्रीचा आहे तो? 90 डिग्रीचा. अँड देन बाय अप्लाइंग द पायथागोरस थेरम आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. तर हायपोटेन्यूज बघा, हा जो D आहे, दिस D इज द 90 डिग्री अँड नेक्स्ट इज द AF. ठीक आहे. काय होणार? AF स्क्वेअर इज इक्वल टू FD स्क्वेअर और आपण घेऊ AD स्क्वेअर. ठीक आहे. काय घेऊ? AD स्क्वेअर प्लस FD स्क्वेअर अँड देन and put the value of the AD square. ठीक आहे. आता AD म्हणजे काय आहे? This AD is the edge length and edge length ची व्हॅल्यू काय असते? AE square plus FD square काय आहे? FD square is equal to 2A square and then 2A square and next is the equation AF square is equal to काय मिळेल आपल्याला? 3A square. ठीक आहे. काय मिळालं आपल्याला? 3A square. But this AF म्हणजे काय? AF and AF is the 4R. ठीक आहे. काय आहे या ठिकाणी? नेक्स्ट AF and AF is equal to काय आहे? 4R. 4R म्हणजे काय? त्या ठिकाणी ही 4 रेडियस आहे. याच्यामध्ये जर आपण एज लेंथ जर बघितली तर फर्स्ट रेडियस AF पासून बघा, दिस इज 1 2 3 and 4. ठीक आहे. अशा प्रकारे या स्क्वेअर मध्ये त्याची रेडियस आहे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स अँड 4 टाइम्स. म्हणून या ठिकाणी AF ही जी लेंथ आहे या AF मध्ये काय आहे? AF इज इक्वल टू 4R. आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आहे आणि सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय होणार? 4R इज इक्वल टू 3S स्क्वेअर अँड नेक्स्ट टू फाइंड आउट द रेडियस अँड रेडियस R इज इक्वल टू आपल्याला मिळेल 3/4 काय मिळेल? A स्क्वेअर. ठीक आहे. काय मिळेल? 3A स्क्वेअर. आणि नेक्स्ट आपल्याला रेडियस मिळालेली आहे. काय मिळालेली आहे? रेडियस. आता रेडियस जर फाइंड आउट करायचं तर AF आपण घेतलेला आहे. AF इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ. आता त्याला जर आपल्याला R अंडर रूटामध्ये जर काढायचं असेल, ठीक आहे, काय होतं की AF स्क्वेअर. आता आपल्याला AF ची व्हॅल्यू एक मिनिट हे बघा, आपल्याला AF इज इक्वल टू 4 आहे. इथं काय आहे? AF स्क्वेअर आहे आणि AF स्क्वेअर असल्यामुळे या ठिकाणी आपण त्याला कशामध्ये घेऊ? स्क्वेअर मध्ये घेऊ. स्क्वेअर मध्ये घेतल्यामुळे त्याला आपण टेकिंग स्क्वेअर रूट अँड बोथ द साइड अँड नेक्स्ट इक्वेशन्स इज R इज इक्वल टू. ठीक आहे. काय मिळणार आपल्याला? नेक्स्ट इक्वेशन 4R स्क्वेअर इज इक्वल टू 3A स्क्वेअर अँड नेक्स्ट 8. आता 8 ला आपण अंडर रूट टेकिंग अंडर रूट जर केलं तर त्या ठिकाणी काय होतं? R स्क्वेअर होता. आपल्याला R ची व्हॅल्यू काढायची आहे. R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4 अँड देन अंडर रूट ऑफ A स्क्वेअर इज इक्वल टू या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 8. म्हणजे हे जे इक्वेशन्स आहे रेडियस इज इक्वल टू मिळालं आपल्याला R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4A. तर हे झालं आपलं रेडियस. त्याच्यानंतर आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे? तर फाइंड आउट करायचं आपल्याला नेक्स्ट आहे की व्हॉल्यूम ऑफ द स्फेअर. ठीक आहे. सेकंड स्टेप काय आहे? स्टेप 2 इज द व्हॉल्यूम ऑफ द स्फेअर. स्टेप 2 व्हॉल्यूम ऑफ स्फेअर. ठीक आहे. आता व्हॉल्यूम ऑफ स्फेअर काढायचं असेल तर आपल्याला फॉर्म्युला काय आहे? व्हॉल्यूम ऑफ द स्फेअर. जसं याला आपण इक्वेशन नंबर 1 दिलं, याला इक्वेशन नंबर 2 दिलं. ठीक आहे. अँड देन व्हॉल्यूम ऑफ द स्फेअर डायरेक्ट फॉर्म्युला आपण लिहून घ्या. त्याचा व्हॉल्यूम ऑफ द स्फेअर इज इक्वल टू काय? व्हॉल्यूम ऑफ स्फेअर इज इक्वल टू 3/4 4/3 उलट झालं 4/3 पाय R क्यूब. ठीक आहे. काय आहे? 4/3 पाय R 4/3 पाय R क्यूब. अँड देन सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ द R इन द इक्वेशन 2 मधली जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला कुठं व्हॉल्यूम ऑफ द स्फेअर मध्ये काय करायचं आहे? सबस्टिट्यूट करायचं आहे. आता सबस्टिट्यूट केल्यानंतर बघा काय होतं या ठिकाणी? व्हॉल्यूम ऑफ द स्फेअर 4/3 नेक्स्ट इज द पाय अँड R ची व्हॅल्यू काय आहे? R ची व्हॅल्यू आहे अंडर रूट ऑफ 3 डिवायडेड बाय 4 आणि त्याच्यानंतर काय आहे? त्याचा
घ्यायचा आहे आपल्याला या ठिकाणी क्यूब. काय घ्यायचं आहे क्यूब. अँड देन 4/3 पाय. नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ 3 इज द 3 अंडर रूट ऑफ 3 divided by 4 cube is the 64 and a cube. And next we have calculate next 64 and next and 3 under root of 3 is the 3 cancel. Next 4 4 16s are 64 and then next is the under root of 3 a cube divided by next is the pi. ठीक आहे. काय राहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये पाय सुद्धा राहिलेलं आहे. अंडर रूट ऑफ 3 पाय a क्यूब डिवायडेड बाय 16. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे हे जे आहे हे जे इक्वेशन मिळालेलं आहे अंडर रूट ऑफ 3 पाय a क्यूब बाय 16 दिस इज द व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर. ठीक आहे. व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर मध्ये आपण काढलेला आहे स्टेप 2 व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर इज द व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर इन द फाइंड आउट इन द वन पार्टिकल. ठीक आहे. एका पार्टिकलचं आपण काढलेला आहे 4/3 पाय r क्यूब दिस इज द व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर फॉर्म्युला. नेक्स्ट द सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ द r इन द इक्वेशन नंबर 2 ची जी व्हॅल्यू होती ती आपण r चे सबस्टिट्यूट केलेली अंडर रूट ऑफ 3 a divided by 4 and then did calculate this equation and next under root of 3 pi a cube divided by 16. This is the volume of this sphere and then the total volume of this sphere. ठीक आहे. काय काढायचं आपल्याला आता टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर. आता टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर नोट डाऊन करून घ्यायचं आहे तुम्हाला आणि त्याच्यानंतर टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर जर काढायचं असेल स्टेप नंबर 3 total volume of sphere and total volume of this sphere the body center cubic unit से कोणती आहे की BCC unit से किती पार्टिकल प्रेजेंट राहतात नंबर्स ऑफ पार्टिकल 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. ठीक आहे. 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. ठीक आहे. किती पार्टिकल प्रेजेंट आहे त्याच्यामध्ये 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट आहे आणि त्याच्यामुळे नेक्स्ट इज द इक्वेशन्स इज द व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर. ठीक आहे. व्हॉल्यूम ऑफ स्फेअर स्फेअर अँड देन टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर. ठीक आहे. काय काढायचं आपल्याला टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर इज इक्वल टू 2 मल्टिप्लाय बाय किती इक्वेशन मिळालेलं होतं आपल्याला अंडर रूट ऑफ 3 पाय a क्यूब डिवायडेड बाय 16 and then this the 2 ones are 2 and then 2 8s are 16 and then the equation is under root of 3 pi a cube divided by 8. ठीक आहे. हे इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी मिळालं आहे. दिस इज द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर. ठीक आहे. काय मिळालं आपल्याला टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दिस स्फेअर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 pi a cube divided by 8 and then next packing efficiency of the particle. काय काढायचं आता आपल्याला पॅकिंग इफिशियन्सी. पॅकिंग इफिशियन्सी काढायची असेल तर फॉर्म्युला काय होता द व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल. ठीक आहे. फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा आहे त्याच्यामध्ये काय काढायचे आपल्याला स्टेप नंबर 4 स्टेप 4 पॅकिंग इफिशियन्सी. And this packing efficiency is equal to volume occupied by particle in unit cell divided by total volume of unit cell multiplied by 100 and then next volume occupied by the particle in the unit cell is the under root of 3 pi a cube divided by the total volume of the unit cell is the a cube and next 8 a cube multiplied by 100 and then next a cube is the cancel under root of 3 and pi under root of 3 multiplied by pi multiplied by 100 and divided by 8 and then the calculate is the under root of 3 multiplied by pi multiplied by 100 divided by 8 and this is the 68%. ठीक आहे. किती येतो हा
68% इज द टोटल पॅकिंग इफिशियन्सी. ठीक आहे, याच्यामध्ये 68% ही पॅकिंग इफिशियन्सी किती आहे 68%. अँड देन द 100 मायनस 68 द एम्प्टी स्पेस. ठीक आहे, टोटल काय होतं या ठिकाणी पॅकिंग इफिशियन्सी. टोटल पॅकिंग इफिशियन्सी is 68% and wide. ठीक आहे, and wide is 32%. ठीक आहे, याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर वाईट किती आहे 32%. अशा प्रकारे तुम्हाला या ठिकाणी हे जे आहे की पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ द पार्टिकल इन द बॉडी सेंटर क्युबिक युनिट सेल. बॉडी सेंटर क्युबिक युनिट सेल मध्ये पॅकिंग इफिशियन्सी जर बघितला तर 68% काय आहे पॅकिंग इफिशियन्सी आहे, आणि त्याच्यामध्ये वॉइड्स किती आहे म्हणजे एम्प्टी स्पेस किती आहे तर 32%. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हा जो आहे की पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ ए पार्टिकल इन द बॉडी सेंटर क्युबिक युनिट सेल म्हणजे त्याच्यामध्ये किती पार्टिकल्स आपण किती पर्सेंटमध्ये पार्टिकल ऑक्युपाय करू शकतो तर त्याच्यामध्ये 68% पार्टिकल ऑक्युपाय करू शकतो, आणि एम्प्टी किती स्पेस असेल तर 32% स्पेस ही काय असेल त्या ठिकाणी स्पेस त्या ठिकाणी ऑक्युपाय झालेली नसेल. तर हा झाला तुमचा पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ द मेटल क्रिस्टल इन द बॉडी सेंटर. त्याच्यामध्ये पहिली स्टेप होती, स्टेप मध्ये आपण घेतलं रेडियस ऑफ द पार्टिकल, दुसरं होतं व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल, थर्ड इज द टोटल व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल, अँड नेक्स्ट इज द पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ द पार्टिकल्स. थँक्यू. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण न्यूमेरिकल्स बघू.